Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 11th standard. Dear students, we have already started our 8th lesson, Introduction to Management. Up till now, in this lesson, we have learned the meaning of term management, then all its various characteristics. Then we have seen different levels of management in business organization. There are 3 levels in any business organization. It includes top level, middle level and lower level. In my earlier video, I have explained all these levels of management. See, for achieving the goals and objective of business organization and to do all the smooth functioning of business organization, creating these levels in the any organization is very essential. In this top level, generally board of directors, president, chief executive officers, managing directors, all these peoples are included. All these people are drawing the plans and objective for the business organization. Then in the middle level, the functional managers like finance manager, production manager, sales manager, these heads of the departments are included. Middle level management people gets the instruction from the top level management. And again, these middle level management, they are actually implementing all the policies framed by the top level management. Then the last and the very important level in the management comes, and it is at the bottom. It is known as a lower level management. It includes the superintendent, supervisors, foremen and the all workers and the employees. These are the people who are actually implementing all the policies framed by the top level management. Of course, these lower level management gets the direction and the instruction from the middle level management. Okay, so in this way, there are 3 levels of management in business organization, and with these 3 levels, it is possible for the business organization to achieve their all aims and objective. Dear students, today we are going to discuss another new point related with the management, and it is about, is management as an art, a science or and a प्रोफेशन. म्हणजे आपण आज या लेक्चरमध्ये व्यवस्थापन हे एक कला आहे की शास्त्र आहे की व्यवस्थापन हा एक पेशा आहे, या बाबतीमध्ये चर्चा करणार आहोत. आतापर्यंत आपण मॅनेजमेंट म्हणजेच व्यवस्थापन म्हणजे नेमकं काय आहे, त्याची व्याख्या काय आहे, त्याचा अर्थ काय आहे, त्याचप्रमाणे व्यवस्थापनाची वेगवेगळी वैशिष्ट्य यावरती चर्चा केली आहे. तसेच माझ्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये मी व्यवस्थापनातील स्तर आपल्याला सांगितलेले आहेत. कोणत्याही व्यावसायिक संघटनेमध्ये जी मोठ्या प्रमाणावरती आपला व्यवसाय करत असते, त्या संघटनेमध्ये व्यवस्थापनाचे 3 स्तर असतात. एक म्हणजे उच्च स्तर, मध्यम स्तर आणि कनिष्ठ स्तर. म्हणजे अशा प्रकारे 3 स्तर व्यवस्थापनाचे आहेत. अर्थातच उच्च स्तर आहे तो म्हणजे बुद्धिवान लोकांचा असतो की यामध्ये संचालक मंडळ, टॉप एक्झिक्युटिव्ह यांचा समावेश असतो. संस्थेची ध्येय धोरणं ठरवणं हे या स्तरातील लोकांचे काम आहे. त्यानंतर मध्यम स्तर आहे. मध्यम स्तर म्हणजे व्यवस्थापन म्हणजे आहे, व्यवस्थापनामध्ये जी लोकं आहेत त्यातील एक गट आहे हा. तर प्रत्येक संस्थेचे जे काही ध्येय धोरणं आहेत ती खऱ्या अर्थाने कशी त्यांची अंमलबजावणी करायची किंवा त्याला सत्यामध्ये कसं परावर्तित करायचं, या बाबतीमध्ये सर्व निर्णय घेण्याचं काम हे मध्यम स्तरातील व्यवस्थापनातील लोक करत असतात. जे अर्थातच मध्यम स्तरातील जे
लोक काम करत असतात किंवा कर्मचारी काम करत असतात त्यांना उच्च स्तरातील जे अधिकारी वर्ग आहे त्यांच्याकडनं सूचना आणि मार्गदर्शन हे मिळत असते. त्यानंतरचा स्तर आहे जो सर्वात खाली आहे त्याला म्हटले आहे कनिष्ठ स्तर किंवा निम्न स्तर. या स्तरामध्ये साधारणपणे सुपरवायझर, सुपरिटेंडंट्स आणि फोरमन तसेच वर्कर्स आणि कर्मचारी यांचा समावेश होत असतो. खऱ्या अर्थाने ही लोक जे उच्च स्तरातील अधिकारी वर्गाने ध्येय धोरण आखलेली आहेत ती खऱ्या अर्थाने या वर्गाकडनं त्याची अंमलबजावणी होत असते. अर्थातच निम्न स्तरामधले जे कर्मचारी आणि वर्कर्स काम करत असतात त्यांना मध्यम स्तरातील अधिकारी वर्गाकडून सूचना आणि मार्गदर्शन हे मिळत असते. म्हणजे आपल्याला असं दिसून येतं की कोणत्याही व्यवसाय संघटनेमध्ये मध्यम स्तरामध्ये काम करणारे जे अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत त्यांना उच्च स्तराकडनं आलेल्या सूचना ज्या आहेत त्या ऐकाव्या लागतात आणि त्या सूचनाची अंमलबजावणी निम्न स्तरातील अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग आहे त्यांच्याकडनं करावी लागते. म्हणजे अर्थातच मध्यम स्तर हा उच्च स्तर आणि निम्न स्तर यांना जोडणारा स्तर आहे. प्रत्येक व्यवस्थापन संघटनेमध्ये की जी मोठ्या प्रमाणावर आपला व्यवसाय करत असते किंवा ज्याचा कामाचा व्याप हा जास्त आहे त्या सर्व व्यवसाय संघटनेमध्ये अशा प्रकारचे व्यवस्थापनाचे स्तर आपल्याला दिसून येतात. हे स्तर तयार केल्यामुळे व्यवसाय संघटनेला आपल्या कामामध्ये सुरळीतपणा आणता येतो आणि जी काही ध्येय धोरणं त्यांनी आखलेली आहेत ती ध्येय धोरणं त्यांना विना अडथळा साध्य करणं सहज शक्य होतं. तर अशा प्रकारे या व्यवस्थापनाच्या स्तरांचं महत्त्व आपल्याला दिसून येतं. आज आपण विद्यार्थी मित्रांनो व्यवस्थापन म्हणजे नेमकी कला आहे की शास्त्र आहे की पेशा आहे यावरती चर्चा करणार आहोत. फर्स्ट वी विल सी इज मॅनेजमेंट ॲज ॲन आर्ट. म्हणजे मॅनेजमेंट ही एक कला आहे का? सी मॅनेजमेंट इज युनिव्हर्सल इन नेचर. इट एक्झिस्ट एव्हरीवेअर. इट इज ॲन इनहरंट पार्ट ऑफ एव्हरी टाईप ऑफ ऑर्गनायझेशन. On this context, it is said that without effective management, it is difficult to achieve goals and objectives. It is difficult to decide the exact nature of management. It changes according to the change in the direction of its application. It looks different from different dimensions. Therefore, it is essential to study management separately from all three dimensions which are called as an art, as a science and as a profession. म्हणजे व्यवस्थापन हे नेमकं काय आहे? व्यवस्थापन ही एक कला आहे का? की व्यवस्थापन हे एक विज्ञान आहे, शास्त्र आहे की व्यवस्थापन हा पेशा आहे? हे असे वेगवेगळे त्याचे आपल्याला डायमेन्शन्स आपल्याला व्यवस्थापनाचे दिसतात. आता आपण व्यवस्थापन ही एक कला आहे असं समजून त्याच्यावरती आपण चर्चा करूया. सी मॅनेजमेंट इन्क्लूड्स management if we consider as an art. So what is an art? Question arise. Okay, art is the bringing about a desired result through the application of skills. An art is also creative ability and innovativeness of a person. बघा की कला म्हणजे नेमकं काय आहे? Art is the bringing about a desired result through the application of skills. And art is also creative ability and innovativeness of a person. This is inborn or natural quality of a person. जे कला ही कशी असते तर कला ही काहीतरी नवनिर्मिती करण्याची क्षमता म्हणजे कला असते की जी व्यक्तीकडे असू शकते आणि ही जी क्षमता आहे ती नैसर्गिक असते किंवा ती जन्मतः त्या व्यक्तीला उपजत असते. तर अशा प्रकारे कला म्हणजे आपण म्हणू शकतो की प्रत्येक व्यक्तीमध्ये काहीतरी नाविन्य करण्याची
जी त्याची क्षमता असते त्याला आपण कला असं म्हणू शकतो. हावेवर with the help of proper education and practice one can develop the quality or qualities. Singing, dancing, acting, sports, drawing, skating, cycling, horse riding, directing the plays or movies, musician, magician, etc. comes under the term art. आता कला या एका शब्दामध्ये कशाचा समावेश होतो आपल्याला माहीतच आहे की गाणे म्हणणे, त्यानंतर नृत्य करणे, ॲक्टिंग करणे, स्पोर्ट्स खेळ, त्यानंतर चित्र काढणे, स्केटिंग करणे, सायकलिंग, त्यानंतर घोडेस्वार, त्यानंतर एखादा ड्रामाला नाटकाला नाट्य दिग्दर्शन करणे किंवा एखाद्या सिनेमाचं दिग्दर्शन करणे, जादूचे प्रयोग करणे किंवा म्युझिक कंपोज करणे, हे सगळं कला या शब्दामध्ये येतं. आता ही जी कला आहे विद्यार्थी मित्रांनो, ती जन्मतः उपजत ज्ञान त्या व्यक्तीला असू शकतं किंवा त्याला ते मिळालेली बाय बर्थ त्याला त्या क्वालिटी त्या व्यक्तीमध्ये असू शकतात. परंतु कलेमध्ये आणखीन निपुणता आणण्यासाठी आपण प्रॉपर एज्युकेशनसुद्धा घेऊ शकतो किंवा त्या कलेची साधनासुद्धा केली जाते. तुम्ही पाहिलं असेल अनेक कलाकार जे मोठे मोठे संगीतकार आहेत किंवा गीतकार आहेत किंवा गायक आहेत, ते गाणं म्हणण्याचा अगदी लहानपणापासून अगदी 4-5 वर्ष असल्यापासून ते काय करतात, रियाज करतात, सतत त्याचा सराव करतात. सतत सराव केल्यामुळे त्या कलेतील बारकावे ते समजून घेतात आणि जिथं काही त्यांच्या चुका होत असतील ते त्याच्यावरती ओव्हरकम करतात. आणि अशा प्रकारे लहानपणापासून त्या कलेचा ध्यास घेऊन त्याची साधना केल्यामुळे ते भविष्यामध्ये मोठे कलाकार म्हणून नाव कमावतात. फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया की श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर आहेत किंवा आशा भोसले आहेत. यांना बाय बर्थ ती क्वालिटी त्यांच्याकडे आहे, जन्मतः त्यांच्याकडे ते गुण आहेत गायनाचे. परंतु तरीसुद्धा त्यांनी शास्त्रीय संगीताचे शिक्षण घेऊन त्याचा सराव नियमितपणे केल्यामुळे आज त्या जगप्रसिद्ध गायिका म्हणून त्यांनी आपला मान मिळवलेला आहे. तर कला ही अशी साधना केल्यामुळे सुद्धा त्याच्यामध्ये आपण श्रेष्ठत्व हे मिळवू शकतो. ओके, नाव द रिलेशन बिटवीन द आर्ट अँड मॅनेजमेंट, that point we are now going to study. Why management is called as an art? See, with the help of different points we can explain there is a relation between the art and management. See, take the first point, personal skill. Every manager has to handle different situation, has to solve the resources problem, has to handle human resources, etc. with its own style. This style differs from manager to manager, so the result also differs. This is because of the difference in skill set and ability of a person. बघा, आता प्रत्येक व्यक्तीची कौशल्य ही वेगवेगळी असतात. जसं गायक अनेक आहेत, आपण बघतो की अनेक गायक आपण बघितलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल ज्येष्ठ गायिका लता मंगेशकर आहेत, आशा भोसले आहेत, त्यानंतर इतर गायक आहेत. प्रत्येकजण गाणी गातात, पण प्रत्येकाकडे असलेलं जे गाणे गाण्याचं कौशल्य आहे ते मात्र वेगवेगळे आहे, बरोबर. मग त्याचप्रमाणे बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये सुद्धा प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये मॅनेजर्स हे असतातच किंवा आहेतच, परंतु प्रत्येकाकडे असलेले रिसोर्सेस हे वेगवेगळे असतात. प्रत्येकाकडे असलेलं जे ह्युमन रिसोर्सेस आहेत ते सुद्धा वेगवेगळे असतात. त्यामुळे प्रत्येक मॅनेजर वेगवेगळ्या संस्थेमधले त्यांच्या कौशल्याप्रमाणे ते निर्णय घेत असतात. त्यामुळे मिळणारे रिझल्टसुद्धा प्रत्येकाचे हे वेगळे आहेत. दॅट्स वाय ॲट द बिगिनिंग ओनली वी हॅव सीन इन द डेफिनेशन दॅट मॅनेजमेंट इज अन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स.
I am repeating the definition. What is management? Management is an art of getting the things done थ्रू अदर्स. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की व्यवस्थापन म्हणजे काय आहे, तर या व्याख्येप्रमाणे असं सांगितलेलं आहे की व्यवस्थापन हे इतरांकडनं काम करवून घेण्याची ती एक कला आहे. ती एक कला आहे. कला आहे याचा अर्थ काय की प्रत्येक व्यवस्थापक हा आपल्या खाली जे काम करणारे कर्मचारी असतील किंवा अधिकारी वर्ग असेल यांच्याकडनं तो काम कसं करवून घेतो, ही कला, त्याच्यामध्ये जी असलेली कला आहे ती प्रत्येकाची वेगवेगळी असते आणि त्यामुळे मिळणारे रिझल्ट्स पण हे वेगवेगळे असू शकतात. ओके. नाव द सेकंड, क्रिएटिव्हिटी. इट रिफर्स टू द ॲबिलिटी टू फाइंड न्यू आयडियाज ऑन वन्स own to create something innovative. Manager finds out new ways to conduct the activities and achieves the desired goal. He develops new ideas according to the changes in business situation and in the business environment. आता कला ही कशी असते, क्रिएटिव्हनेस असतो त्याच्यामध्ये. तुम्ही बघा मूर्तिकारसुद्धा वेगवेगळ्या मूर्त्या तो बनवत असतो, त्याच्यामध्ये मूर्ती बनवण्याची कला आहे. साचेबंदपणे तो ठराविक प्रकारचीच मूर्ती जर बनवायला लागला एकाच प्रकारची, तर अर्थातच लोकांकडून त्या मूर्तीला मागणी ही कमी येऊ शकेल. परंतु जर त्याने प्रत्येक मूर्तीमध्ये स्वतःच्या आयडियाज त्याच्यामध्ये त्याने इम्प्लिमेंट केल्या आणि प्रत्येक मूर्तीचा आकार हा वेगवेगळा बनवला, स्वतःची कल्पकता वापरून प्रत्येक मूर्ती ही आधीच्या मूर्तीपेक्षा वेगळी जर त्याने करायला घेतली, तर अर्थातच लोकांनासुद्धा ते आवडतं आणि त्या कलाकाराचे नावसुद्धा होते. म्हणजे प्रत्येक कलाकारामध्ये काहीतरी क्रिएटिव्हिटी असते. त्याचप्रमाणे मॅनेजरसुद्धा तसाच असतो. तो स्वतःच्या वेगवेगळ्या आयडियाज शोधून काढतो आणि प्रत्येक वेळी जे आजूबाजूचं वातावरण आहे किंवा बिझनेस एन्व्हायरमेंट आहे त्याच्यामध्ये जे काही चेंजेस होतात, आपण बिझनेस एन्व्हायरमेंटचे डायमेन्शन्स पाहिलेले आहेत, जसं इकॉनॉमिक डायमेन्शन आहे, पॉलिटिकल डायमेन्शन आहे, टेक्नॉलॉजिकल डायमेन्शन आहे, त्यानंतर जे इंटर्नल चेंजेस होतात, हे सगळे जे बदल होतात त्याप्रमाणे मॅनेजरला आपल्या पॉलिसीजमध्ये सुद्धा बदल करावा लागतो. म्हणजे जो काही त्याने अगोदर प्लॅन केलेला असतो त्या प्लॅनमध्ये त्याला ऐनवेळी बदल हा करावा लागतो. ओके. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये मॅनेजरलासुद्धा स्वतःची कल्पकता वापरून, स्वतःच्या आयडियाज वापरून बदल करून इतरांकडनं काम करून घ्यावं लागतं. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की मॅनेजरकडे सुद्धा क्रिएटिव्हिटी असते. जसं एखाद्या कलाकारामध्ये असते, तो स्वतःचे थॉट्स, स्वतःचे आयडियाज वापरून प्रत्येक जी आपली कला आहे त्याच्यामध्ये तो नाविन्य निर्माण करत असतो, त्याप्रमाणे मॅनेजरलासुद्धा आपल्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये वेगवेगळ्या लोकांशी त्याला नाते जोडायचं असतं, वेगवेगळ्या लोकांशी त्याचा संपर्क येत असतो. प्रत्येक वेळी येणारी परिस्थितीसुद्धा ही वेगवेगळी असते. प्रत्येक प्रॉब्लेम कालच्यासारखाच आजचा प्रॉब्लेम नसतो. प्रत्येक व्यक्तीचा, त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या समस्यासुद्धा या वेगवेगळ्या असतात आणि मग त्या समस्यांचा अभ्यास करून मॅनेजरला योग्य निर्णय हा घ्यावा लागतो. सो वी कॅन से दॅट in the management also, while doing the management, manager is also required to develop his creativity and he has to find out his own way to solve the problems which may be related to the human resources or other physical resources. Okay. Now the next point, regular practice. Yes, to develop any skill as an art needs consistent practice. Similarly, manager tries to practice managing the things by using different techniques and skills to get perfection in it. Definitely, this practice enables the manager to deal with different situations, different people and different organization. आता रेग्युलर प्रॅक्टिस म्हणजे नियमित सराव. जसं कलाकाराला निपुणता मिळवण्यासाठी आपल्या कौशल्यांचा विकास
करण्यासाठी रेग्युलर सराव हा करावाच लागतो, रेग्युलर रियाज हा करावा लागतो. तुम्ही चित्रकार पहा किंवा एखादं नृत्य करणारा नर्तिका किंवा नर्तक पहा किंवा फोटोग्राफर पहा किंवा तुम्ही गायक पहा. हे सगळे जे कलाकार आहेत ते त्यांच्या कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी रेग्युलरली सराव करतात, रियाज करतात आणि त्यानंतर ते त्याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो की एक्सपर्ट होतात. त्याप्रमाणेच मॅनेजरलासुद्धा आपल्या स्किल्स आणि यांचा चांगल्या प्रकारे वापर करण्यासाठी त्या टेक्निकचा नियमितपणे त्याला वापर करावा लागतो. आणि प्रत्येक प्रसंग हा वेगळा असतो, भेटणारे लोक वेगळे असतात, ऑर्गनायझेशनसुद्धा वेगवेगळ्या असतात, येणाऱ्या समस्या या व्यक्तीप्रमाणे बदलत जाणाऱ्या असतात, समस्यांचं स्वरूप हे बदलत जाणारं असतं. मग या सगळ्याचा विचार करून मॅनेजरला निर्णय हा घ्यावा लागतो. त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की जसं एखाद्या कलाकाराला आपली कौशल्ये विकसित करण्यासाठी सराव करावा लागतो, त्याचप्रमाणे व्यवस्थापन करत असतानासुद्धा मॅनेजरला आपलं व्यवस्थापन चोख होण्यासाठी नियमितपणे सराव हा करावाच लागतो. ओके, नाव द नेक्स्ट 4th point, पर्सनल ॲबिलिटीज. ॲबिलिटीज ऑफ एव्हरी पर्सन आर डिफरंट लाईक स्किल्स. मॅनेजर यूज हीज or her own abilities. With these abilities, manager coordinates the activities and guide people to achieve their goals. आता पहा की प्रत्येक कलाकार जसं स्वतःची कौशल्य तो डेव्हलप करत असतो, त्याप्रमाणे मॅनेजरलासुद्धा व्यवस्थापन करत असताना आपले स्वतःच्या ॲबिलिटीज या इम्प्रूव्ह कराव्या लागतात. ओके, आणि प्रत्येक येणारी परिस्थिती आणि ज्या लोकांशी त्याचा संपर्क होणार आहे ती दोन्हीसुद्धा वेगवेगळं असू शकतं, नेहमी ते बदलत जाणारे असते. आणि त्याप्रमाणे मॅनेजरला स्वतःच्या ॲबिलिटीज डेव्हलप करून, स्वतःमध्ये बदल करून, आलेल्या परिस्थितीशी अनुरूप स्वतःला करून लोकांकडनं काम करवून घ्यावं लागतं. आणि यालाच म्हटलेलं आहे की जसं कलाकार स्वतःच्या ॲबिलिटी डेव्हलप करतो त्याचप्रमाणे मॅनेजरलासुद्धा स्वतःच्या ॲबिलिटीज या डेव्हलप कराव्या लागतात. सो वी कॅन से विथ दिस पॉईंट्स मॅनेजमेंट इज ॲन आर्ट. म्हणजे हे सगळं डिस्कशन आपण जेव्हा करतो तेव्हा आपल्याला असं वाटतं की खरंच की एखाद्या कलाकार जसं स्वतःमध्ये इम्प्रूव्हमेंट करतो, रियाज करतो, क्रिएटिवनेस तो दाखवतो, स्वतःच्या कौशल्यांचा तो विकास करतो, त्याप्रमाणे मॅनेजरलासुद्धा परिस्थिती हँडल करण्यासाठी, फिजिकल आणि ह्युमन रिसोर्सेस हाताळण्यासाठी आणि ठरवलेली ध्येय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या सर्व गोष्टींचा त्याला अवलंब करावा लागतो. म्हणूनच या चर्चेवरून आपल्याला असं दिसतं की मॅनेजमेंट ही एक कला आहे. ओके, नाव वी विल गो अहेड. Now the B part is management is science. म्हणजे आता हा दुसरा पार्ट बघूया. यामध्ये आपण याच्यावरती चर्चा करूया की मॅनेजमेंट हे एक शास्त्र आहे का, ते एक विज्ञान आहे का. ओके, यासाठी आपल्याला हे पाहावं लागेल की नेमकं विज्ञान म्हणजे काय किंवा शास्त्र कशाला म्हणतात. सी, science refers to a systematically organized body of knowledge based on proper findings and exact principles and is capable of verification. Any knowledge which is scientifically developed and consists of universally accepted principles is called as science. For example, physics and केमिस्ट्री. आता आपण व्यवस्थापन हे एक शास्त्र आहे का यावरती चर्चा करणार आहोत. तर त्याआधी आपण हे पाहूया की नेमकं शास्त्र म्हणजे काय. तर शास्त्र म्हणजे किंवा विज्ञान म्हणजे काय की विशिष्ट पद्धतीने अभ्यास करणे. ओके, आणि ते करत असताना जे काही त्यातनं आपल्याला उत्तरं मिळतात, जे त्यातनं आपण जे रिसर्च करणार आहोत, ओके, किंवा जी तत्त्व आपल्याला त्यात मिळणार आहे तर त्याचं आपण व्हेरिफिकेशनसुद्धा करू शकतो. म्हणजे त्याची
पुनर्पडताळणीसुद्धा करू शकतो आणि परत जे रिझल्ट्स आपल्याला मिळणार आहे ते त्याप्रमाणेच असतात. तर अशा प्रकारे सिस्टमॅटिक जो अभ्यास केला जातो त्याला आपण शास्त्र असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र, तर यामध्ये आपण शिकलेलो आहोत शालेय जीवनामध्ये की वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी वेगवेगळे आपल्याला नियम सांगितलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल न्यूटन आहेत, गॅलिलिओ आहेत, यांनी वेगवेगळे आपल्याला गुरुत्वाकर्षणाचे नियम सांगितलेले आहेत. तर जसं आपण पाहिलेलं आहे की चेंडू हवेत वर फेकला की तो खाली येतो, बरोबर आहे, हा गुरुत्वाकर्षणाचा नियम सांगितलेला आहे. तर कुठल्याही देशामध्ये आपण तसा प्रयोग केला किंवा कुठल्याही भागामध्ये प्रयोग तसा केला तर आपल्याला उत्तर तेच मिळणार आहे. म्हणजे शास्त्रामध्ये किंवा विज्ञानामध्ये जे काही तुम्ही प्रिन्सिपल्स फाइंड आउट करता, ज्या थिअरीज तुम्ही फाइंड आउट करता, त्या थिअरीज जगाच्या पाठीवर तुम्ही कुठेही जा त्याच्यामध्ये काहीही बदल होत नाही, त्या तशाच असतात. ओके. सी, in organization, managers needs to use various techniques and theories to stimulate the people for quality output such as planning, motivation, direction, control, etc. It universally gives the result in similar direction. आता आपण शास्त्र आणि मॅनेजमेंट याचा संबंध काय आहे ते बघूया की मॅनेजमेंटला शास्त्र का म्हटलेलं आहे. तर जसं आपण पाहिलेलं आहे की विज्ञान किंवा शास्त्र यामध्ये वेगवेगळ्या थिअरीज दिल्या जातात, फॉर्म्युलेज असतात. ते कुठल्याही देशामध्ये तुम्ही यूज करा, त्यातनं रिझल्ट आपल्याला सेम मिळणार आहे, तो काही बदलणार नाही. त्याचप्रमाणे व्यवस्थापनामध्ये सुद्धा अनेक थिअरीजचा वापर केला जातो. वेगवेगळे जे तंत्र आहेत किंवा टेक्निक्स आहेत त्यांचासुद्धा वापर केला जातो. मॅनेजमेंट टेक्निक्स दिलेले आहेत त्याचा वापर केलेला जातो. फॉर एक्झाम्पल हेनरी फियोल आहेत, त्यांनी आपल्याला काही नियम सांगितलेले आहेत. त्याचनंतर FW टेलर आहेत, त्यांनी वेगवेगळी टेक्निक्स आणि तंत्र आपल्याला सांगितलेली आहेत मॅनेजमेंटची. तर असे मॅनेजमेंटचे सुद्धा जे एक्सपर्ट्स आहेत त्यांनी वेगवेगळ्या टेक्निक्स, थिअरीज या दिलेल्या आहेत. आणि त्याप्रमाणे जर बिझनेस ऑर्गनायझेशनने मॅनेजमेंट जर फॉलो केलं तर नक्कीच त्यांना योग्य प्रकारचे रिझल्ट्स मिळू शकतात. नाऊ वी आर गोइंग टू रिलेट the science and management with the help of following points. Now the first is systematic body of knowledge. See, science is based on systematic experiments, certain rules and principles. Management principles and functions are also based on experiments which can be studied through different management theories and approaches introduced by various management thinkers. आता जसं विज्ञानामध्ये वेगवेगळे जे रूल्स आणि प्रिन्सिपल्स फाइंड आउट केलेले आहेत ते सगळे प्रयोगावर आधारित आहेत. म्हणजे आधी प्रयोग करून मग प्रिन्सिपल्स त्यातनं फाइंड आउट केलेले आहेत. आणि हे जे प्रिन्सिपल्स आहेत किंवा विज्ञानातले जे रूल आहेत ते सर्वत्र खरे ठरणारे आहेत. म्हणजे ज्या देशात ते सर्च केले आहेत फक्त तिथंच ते ॲप्लिकेबल होतात आणि दुसऱ्या देशामध्ये ते ॲप्लिकेबल होत नाहीत असं नाही आहे. विज्ञानातले नियम हे सार्वत्रिक आहेत. सार्वत्रिक आहेत म्हणजे जगाच्या पाठीवर तुम्ही कुठेही जा त्यामध्ये कुठलाही बदल होणार नाही. ओके. त्याचप्रमाणे मॅनेजमेंटचे प्रिन्सिपल्ससुद्धा अशाच प्रकारे सर्च केलेले आहेत. अनेक व्यवस्थापनाचे जे एक्सपर्ट आहेत, मॅनेजमेंट एक्सपर्ट्स आर देअर, दे हॅव ऑल्सो फाइंड आउट सम थिअरीज अँड प्रिन्सिपल्स विच आर ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. So after conducting the experiments only, management experts has given some theories and approaches in the management. म्हणजे व्यवस्थापनामध्ये सुद्धा आधी प्रयोग करून त्या प्रयोगावर आधारितच काही नियम आणि थिअरीज या मांडलेल्या आहेत. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की मॅनेजमेंट हे एक प्रकारे विज्ञान आहे. ओके. नाव द सेकंड पॉईंट, यूज ऑफ सायंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्झर्वेशन. In science, the conclusions are drawn only on the basis of scientific methods of observation. Management also uses systematic methods for data collection, verification, and analysis of that collected data, interpretation of data, and then on the basis of decisions are taken in the organization.
ओके, म्हणजे जसं विज्ञानामध्ये की वेगवेगळे माहिती गोळा केली जाते, डेटा कलेक्ट केला जातो. ओके, आणि तो डेटा कलेक्ट करून मग निरीक्षण केलं जातं आणि मग त्याचे प्रिन्सिपल्स किंवा रूल्स हे तयार केले जातात. व्यवस्थापनामध्ये सुद्धा मॅनेजर तसंच करत असतो. मॅनेजरसुद्धा व्यवस्थापन करत असताना सायंटिफिक मेथडच यूज करत असतो. तो आधी माहिती गोळा करतो, त्याचं ॲनालिसिस करतो, ती माहिती खरी खोटी करतो, म्हणजे व्हेरिफिकेशन करतो आणि नंतर त्या माहितीमधनं गोळा केलेल्या माहिती मधून तो काही आपण म्हणू त्याचं इंटरप्रिटेशन करतो, म्हणजे त्यातनं कन्क्लुजन काढत असतो. आणि ते कन्क्लुजन काढल्यानंतर बिझनेस ऑर्गनायझेशनला जो अधिक सुटेबल डिसिजन आहे तो घेत असतो. म्हणजे एक प्रकारे जसं नियम तयार करत असताना विज्ञानामध्ये जसे सर्व रूल्स फॉलो केले जातात, त्याप्रमाणेच व्यवस्थापनामध्ये सुद्धा मॅनेजर डिसिजन घेत असताना विज्ञानाचे रूल जसे बनवले जातात त्याप्रमाणेच तो डिसिजन घेत असतो. ओके, so we can say that in management also managers are following the scientific way of taking any decision. Now the next, cause and effect relationship. Third is science is based on cause and effect relationship. After using specific formula or combination, one can get particular result in science. Management theories are also based on such relationship. ओके, जसं विज्ञानामध्ये कॉज आणि इफेक्ट म्हणजे कारण आणि परिणाम हे आपल्याला दिसून येतं. ओके, म्हणजे प्रत्येक विज्ञानातले नियम हे याच्या आधारावरती आहे की एखादी गोष्ट घडते तर ती का घडते, त्याच्यामागे काहीतरी कारण हे असलंच पाहिजे, यावरती वैज्ञानिकांचा ठाम विश्वास असतो. त्याप्रमाणेच व्यवस्थापनामध्ये सुद्धा किंवा मॅनेजमेंटमध्ये सुद्धा प्रत्येक गोष्टीच्या मागे काहीतरी कारण आहे आणि ते शोधून काढूनच मॅनेजर आपले निर्णय हे घेत असतो. म्हणजे मॅनेजमेंटमधल्या ज्या थिअरीज आहेत त्यासुद्धा कॉज आणि इफेक्ट रिलेशनशिपवरतीच बेस्ड आहेत. फॉर एक्झाम्पल की वर्कर्स एखाद्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये जास्त काम कधी करतील, किंवा एखाद्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये असं आपल्याला दिसून येतं की वर्कर्स प्रामाणिकपणे काम करत नाहीत बिकॉज दे आर नॉट हॅपी विथ द सॅलरी अँड द वर्किंग कंडिशन प्रोव्हायडेड टू देम बाय द बिझनेस ऑर्गनायझेशन. सो द बिझनेस ऑर्गनायझेशन इज नॉट रिचिंग टू इट्स गोल असं दिसून येतं. म्हणजे एखाद्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये वर्कर्स प्रामाणिकपणे काम करत नाहीत किंवा ते वर्किंग कंडिशनशी सॅटिस्फाईड नाहीत आणि त्यामुळे संस्थेला त्यांनी जो डिसाईड केलेले जे उद्दिष्ट आहे किंवा प्रॉफिट आहे ते त्यांना ॲचिव्ह करता येत नाही. तर अर्थातच इथे आपल्याला कारणं दिसतात की आपल्याला प्रॉफिट का अर्न करता येत नाही. तर त्याच्यामागची कारणं काय आहेत, तर वर्कर्स आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ द सॅलरी विच इज गिवन बाय द बिझनेस ऑर्गनायझेशन, then proper working condition is not provided to the workers and job satisfactions they are not getting. So all these are the reasons behind the failure of profit. तर एक हुशार मॅनेजर प्रत्येक गोष्टीच्या मागचं कारण हे शोधून काढतो आणि ते कारण शोधल्यानंतर त्याच्यावरती तो काय करू शकतो, सोल्युशनसुद्धा तो क्रिएट करू शकतो आणि ते इम्प्लिमेंटसुद्धा करू शकतो. म्हणजे जसं विज्ञानामध्ये कॉज आणि इफेक्ट रिलेशनशिप ॲक्सेप्ट केलेली आहे, त्याचप्रमाणे मॅनेजमेंटमध्ये सुद्धा प्रत्येक मॅनेजर प्रत्येक गोष्टीच्या मागचं कारण हे शोधून काढतो आणि नंतर त्याच्यावरती प्रॉपर तो सोल्युशनसुद्धा काढत असतो. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप. नाव द फोर्थ इज युनिव्हर्सल ॲप्लिकेबिलिटी ऑफ प्रिन्सिपल्स. Scientific principles can be applied in all similar situation anywhere. This universality offers same result of principles anywhere. Similarly, principles of management are universal. It can be applied in any condition and situation. म्हणजे जसं विज्ञानाचे तत्व किंवा नियम किंवा प्रिन्सिपल्स
ज्याला आपण म्हणलो, ती जसं सर्वत्र ॲप्लिकेबल आहे, मग तो देश कोणताही असेल, सर्वत्र ते ॲप्लिकेबल आहे. त्याचप्रमाणे मॅनेजमेंटचे सुद्धा जे नियम आहेत, थिओरीज आहेत, ते सार्वत्रिक आहेत, ते सर्वत्र ॲप्लिकेबल आहेत. ओके, म्हणजे असं नाही की एखाद्या देशामध्ये ते अप्लाय होतात आणि दुसऱ्या देशामध्ये होत नाही. जसं H2O म्हणजे पाणी, जसं ते आपल्या देशामध्ये H2O म्हणजे पाणी समजलं असतं, तसंच इतर देशामध्ये सुद्धा H2O म्हणजे पाणीच आहे, त्याच्यामध्ये बदल होत नाही. त्याचप्रमाणे मॅनेजमेंटच्या जे प्रिन्सिपल्स आहेत किंवा त्यांनी काढलेल्या ज्या थिअरीज आहेत, टेक्निक्स आहेत, त्यासुद्धा सार्वत्रिकच आहेत. Okay, so with the help of these points we can say that science can be observed in a management. Okay, hence management is a science. However, management is not a pure science like mathematics or chemistry, in which results are accurate and quantitative in nature. Management considers the observation of human factor, so it is a social science in which results can be observed in a same direction, moreover qualitative in nature. जे आपण आता म्हटलेलं आहे की या सगळ्या 4 पॉईंट्सवरनं की मॅनेजमेंट म्हणजे एक विज्ञान आहे किंवा ते एक शास्त्र आहे. पण एक लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो की मॅनेजमेंट हे गणित किंवा केमिस्ट्रीसारखं शास्त्र नाही आहे, ते असे प्युअर सायन्स नाही आहे. तर ते कोणतं सायन्स आहे, तर ते एक सोशल सायन्स आहे. कारण मॅनेजरला कुठल्याही केमिकल्सची वगैरे हँडलिंग करायची नसते, तर मॅनेजरला ह्युमन फॅक्टरशी हँडलिंग करायची असते. मॅनेजर जो आहे किंवा बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये मॅनेजमेंट करत असताना ह्युमन फॅक्टरसुद्धा तिथे असतो. तर ह्युमन फॅक्टरचं नेचर हे बदलणारं असतं. प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम्स वेगळे असतात, कॅपॅसिटी वेगळी असते, ॲबिलिटीज वेगळ्या असतात, परिस्थिती वेगळी वेगळी असते. त्यामुळे मिळणारे रिझल्टसुद्धा हे वेगवेगळे असू शकतात. म्हणून मॅनेजमेंट हे प्युअर सायन्ससारखं नाही, तर ते एक सोशल सायन्स आहे. तर हा भाग इथं लक्षात घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. मॅनेजमेंट इज नॉट प्युअर सायन्स, इट इज अ सोशल सायन्स. ते सोसायटीशी जास्त निगडीत आहे. वेगवेगळे वातावरणातले बदल मॅनेजरला लक्षात घ्यावे लागतात. ह्युमन फॅक्टर लक्षात घ्यावं लागतं, ह्युमन रिसोर्सेस लक्षात घ्यावे लागतात, त्याचे लिमिटेशन्स लक्षात घ्यावे लागतात आणि त्यानंतर त्यांना निर्णय हे घ्यावे लागतात. ओके, सो देन स्टील ऑल्सो मॅनेजर्स आर ऑब्झर्विंग ऑल द टेक्निक्स अँड ऑल द थिअरीज विच आर बेस्ड ऑन all experiments. That's why we are saying that management is a science. But then still remember, management is not a pure science, it is a social science. Okay students, I hope today you have understood these 2 points, that is management as an art and management as a science. In our next lecture we are going to discuss the remaining part of this lesson, that management as a profession. Till then, take care, be happy, and goodbye students. Thank you very much.